إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين تحت عنوان أسرار الرحمة في رمضان. إن فلاح العبد في صلاح قلبه واستقامته وإقباله على ربه وأنسه به وطاعته والحرص على نيل محبته، إلا أن العبد قد تعتريه آفات تبعده عن طريق الله، فقد ينسى وقد يغفل وقد يقصر ويذنب. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقنط عبده، بل أمله وفتح له أبواب رحمته قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبهذه الرحمة عباد الله يدخل الله عباده المؤمنين الجنة، ولن يدخل أحد الجنة بعمله فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذه الرحمة عباد الله، الله سبحانه وتعالى يتعامل مع عباده من خلالها. من رحمته إرساله الرسل، وإنزاله الكتب، وتشريعه الشرائع. ومن الشرائع التي شرعها رحمة بالعباد أن فرض علينا صيام شهر معين في السنة. هذا الشهر وهذه العبادة التي شرعت في هذا الشهر سر من أسرار الله، إنه الصوم، إنها هي الصوم. الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. فمن أسرار رحمة الله في الصيام عباد الله أن الصيام من مكفرات الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن رحمات الله في الصيام أن الصيام يرتبط بعبادات أخرى، منها قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا تتسلسل رحمات في هذا الشهر المبارك. أمبر مسلمو أمي الله تعالى تندو كان يمالون أمينا تنبيه أنك من ديك كان خطبة كنا نينا نسير كيرولا جملا مي بما واجبي بتسبياتي
i bɛ limamu kumakan lamɛn i bɛ limamu kumakan lamɛn o ye bato dɔ le ye hata lɔnnaw dɔw ko ko khutuba ye seri yɛrɛ parti fila ɲan lɔ fila ni bɔla khutuba juma seri la ni k'o le dɔ le mais ile bɛ na tasabiya b'i bolo o tuma la i bɛ to so kɔnɔ ni seri lɔ bɛ la tuma min na i bɛ na an b'o dabila an bademaw limamu diyali a ma diya ye ni nana misiri kɔnɔ i bɛ tasabiya bila on parle de les hommes au chapelet au cours des sermons il faut abandonner le chapelet. Après la prière, le sermon, tu prends le chapelet. Ça, c'est la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En bas de Maou, en bas de Allah ta'ala tando, quand nous malons, masam ni ka lunan bani dama, mebe Ramadan ni, en ka tere shegi ou tere korono nyon kala, alibi ka tima dama herela Allah ouke, min temena Allah oum l'enfait, atom min tola Allah ou noya. En bas de Maou, depuis Sungaro commencé là, on me kumana Sungaro yere les camps. On y a intervention donne minno bakal entre les prières. Bi, on a prolongé doni. Allah subhanahu wa ta'ala aka hina chama min takado kalo ni kono. C'est la clémence d'Allah, les bienfayances d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde qu'il a mis dans ces mois de Ramadan. On me fait comment on loue les camps. Kaloni secret bali ala ka hina bonala afani ba kono iba ye tuma dola ita long mais hinale abadama kana kamilon c'est que Allah il s'entretient avec ses serviteurs par une grande fenêtre qui est appelée la fenêtre de la miséricorde, le pitié, le bienfaisance. Cette porte là elle-même, on peut dire, c'est elle-même qui est la responsable de tout ce qu'on vit dans ce bas monde comme bien. Les biens matériels, les biens visibles, les grâces qui ne sont pas visibles, ça vient d'une seule porte, c'est bien à Rahma. Hine. Kide nouena. Hine. Sangi yebe. Hine. Ni ka Qur'an fle aba fo huwa alladhi yursil bayna yaday rahmati yursil riya quoi le fonyon bla le vent passe devant quoi, devant sa miséricorde, c'est la pluie il est en train de parler. La source de nos biens sur la terre c'est quoi, c'est l'eau, mais il dit c'est pas sa miséricorde que la pluie tombe. Mais nous alayhi salam quand il s'est adressé à sa communauté il a dit quoi? Il dit, vous refusez ma mission, mon message, et vous reniez que je suis un prophète, mais je vous dis, quel crime j'ai fait? J'ai reçu une miséricorde d'Allah. Il dit, Rahma, que Allah m'a donné Rahma. Rahma, c'est quoi la miséricorde? C'est interprété dans les livres, dans les grands savants, chez les grands savants, que Rahma ici, c'est la prophétie. La prophétie. Naminyumaya Rahma. Swalou, il a dit à sa communauté. Quand ils ont refusé, il les a dit, je n'ai rien fait. J'ai reçu quelque chose. Un Rahma. Rahma, c'est quoi? C'est la miséricorde. C'est la prophétie. Naminyumaya. Donc, c'est que tous nos biens, tous nos grâces, visibles comme invisibles, ça vient d'une seule porte. C'est bien la porte de la miséricorde. Donc, nous, Herao Herebamboro, on ne peut pas, on ne sait pas fouiller, même en priant, tout le temps. Ça ne peut pas être cause, que c'est obligatoire là de faire le bien. Parce que tu ne peux pas. Il y a un seulement là. Il y a l'équivalence d'une seule grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un cosa, à beaucoup. Au lamba de Maou, Allah ta'ala aka John aya herabe moulila sa chance ça est dans quoi? Olé kafo a jusqu'où est le cœur n'a qu'à être en bonne santé. Si on dit c'est un bon serviteur, un serviteur pieux, c'est qu'il a un bon cœur qui n'est pas malade. La maladie du cœur c'est quoi? C'est le péché, c'est le déviement, c'est-à-dire les péchés que nous faisions.
c'est les maladies du cœur. Imam Ibrahim Bafalako, il a man ata Allah bi qalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Il dit le jour que rien, les enfants, les biens, c'est-à-dire ça ne va pas te servir. Ça ne pourra pas te servir. Quel jour? Le jour, le serviteur va venir rencontrer son Seigneur avec un cœur salim, un cœur propre, qui est en bonne santé. Donc on a besoin de salam, la santé du cœur. Guzukun teseka kenaya soro. Guzukun tigi teseka ke moye mo nyumaye. Fo guzukun yetle. Fa nyashi alama. Quand sa distraction n'a qu'à être Allah subhanahu wa ta'ala, le cœur là. Quand il pense à Allah, il écoute Allah dans les tafsirs, donc à Nyala bébé, Nyala fin bébé là, wa ta'atihi. Au plus Juzukun et avec elle Juzukun, il veut toujours obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a qu'à être un cœur comme ça, qui est en train de chercher parmi les actions qui vont provoquer l'amour d'Allah. Un cœur comme ça, mais tu vas voir souvent le serviteur d'Allah dérape, il dévie. Allah il vient maintenant au secours, ce n'est pas pour le désespérer, mais c'est pour le servir beaucoup d'espoir. Il va l'ouvrir maintenant la porte. La porte de quoi? De sa miséricorde. Abe hana bona da ka joni i ka sarabla nga jonche i ka sarabla mais ne hene tigile ne le ki dan comme nous qui donnina ne bolon ne rele ko iblaila mena bona dara ka yesisan i kana jigi trede ah nya jonche jene yakela kana jigi trede. Il faut te repentir seulement. Il faut être sincère dans ton repenti. Na nya jonche galontre dabla na nya jonche sonche na nya fala ima sonche sunyali la même o ya wori la sego ma ibena ni nana ibena ko comme ibamso ki woro to ya mina lomina nga jon kwa kana jigitre o le ko sankara mo mi be mo la saran ka mo jigitre o kala mo façon madiala kila sallallahu alaihi wasallam ibe mo la saran ibena ibo ni sodia kile na mina o le beta ala ko ya hene bona dara kanile ko jon yena ko kana jigi trede iya jurubu boyena to même na ka sanfa ka do fa ku yena iga fanya na kwala ya fama abo mefo katata madanka ambare ma o hinani alele be na to amina do hergina kuna suna shite zaka do hergina kuna personne, même si tu passes ta vie 1000 ans, tu ne fais que te prosterner, tu ne travailles pas, tu ne vas pas au marché, tu n'es pas dans un bureau. Il peut faire là, tu ne peux pas. Allah ne manquerait, tu ne peux pas. Il te sait qu'à Jérusalem. Qui a iré le côté sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est adressé à les compagnons. À quoi mon chi, il ne faut pas il va mettre dans sa tête que ce qu'il est en train de faire comme acte actuellement serait cause obligatoire pour lui de rentrer dans le paradis. On dit même toi-même, il dit même moi-même. Et je suis un prophète. Mais ce que je suis en train de faire comme des actions ne pourront pas être cause obligatoire sur Allah de me faire rentrer dans le paradis. Sauf s'il me couvre avec sa miséricorde. Si je suis couvré avec sa miséricorde, je vais rentrer. Sans ça là, j'irai chez eux dans le feu. Et en bas de moi, on m'a ça belé ni les balou. Akabona Daraka, la porte des repentis, de se retourner vers lui, c'est ouvert. Il faut venir. Voilà le mois de le repentir sincère. Le fumeur de cigarette, il ne peut pas, s'il est musulman en tout cas, il va abandonner, il est obligé. Donc il abandonne en même temps. Lui qui a les copines partout, dans le quartier, il ne peut pas les appeler pendant la journée. Lui-même, sincèrement, il ne peut pas le faire. Donc il prend ça comme un comportement pour lui dans tous les années, tous les mois de l'année. Allah ben mi ko le bétan. Tu es dans une école de formation. La formation c'est reposer sur quoi? Sur le bon retour vers Allah. Obtenir l'amour d'Allah
remplacer l'amour des désirs, les péchés par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah quand nous remplace, quand sigi, Allah se place là. En bas de mots. Ola, Allah subhanahu wa ta'ala aka ouverture kama ke amese kaya hene sur le mina ni sharia tamouye aka chidon chikana. C'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un parmi ces créatures aille dans le feu qu'il a amené les prophètes pour venir avertir. Quand les bonnes annonces, ils font ça, en même temps ils font l'avertissement. Nous, Ibrahim, longtemps, avec moi, là, quand on a de tasma les connaît. ala ko qur'ana kono ko rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Quoi, c'est des choses des prophètes qui sont venus en mission. Ils sont venus pour avertir, en même temps faire les bonnes annonces. Mais pourquoi ils sont venus? Pour ne pas que les créatures trouvent une preuve sur Allah. Dire à Allah, mais il fallait nous envoyer des envoyés là. On n'était pas enseigné sur ce que tu es en train de nous réclamer actuellement. C'est pourquoi qu'il les a amenés. Vous voyez, Allah n'a alaya. Vous n'avez pas que obéta dalou loama. Ka chidon chikana. Chidon na nyon kota. Thumma arsalna rusulana tatra. Chidon be troula nyon kota. Dobeta dobena. Hena les boy. Ça c'est la miséricorde. Ça c'est le pitié en bas de moi. Aka sharia bla, sharia nous connaît ça. Aka kalokeren bla, ko kalokeren nous quoi au sundo. Pendant la journée on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fait pas rapport sexuel. C'est pourquoi, est-ce que c'est pour un châtiment? Parce qu'on a fait des trucs pendant les 11 mois, donc il faut les châtier? Non. C'est notre intérêt. En irait n'a pas les balles en bas de moi, on veut faire quoi le phobie. Souffle, à la cocotte, allez les besouiller, allez les besouiller, bragui l'homme mortal, on passe secret l'eau. Comme j'ai dit la fois passée ici, ce n'est pas composé des actions où les choses, les anges ont la possibilité d'écrire. Comme la prière, c'est composé des actions. Tu prends l'ablution, tu viens t'arrêter, tu fais Allahu Akbar, tu fais recours. Donc lui, il écrit. Donc dans son document là, il n'a pas les mérites, il ne peut pas écrire. Donc qui écrit? C'est Allah qui connaît. Au bateau brebrebani, au le besoin. Au le koso, l'on a connu mort de boladina kono. Aya bara bébé tiens, faut son. Parce que mereka ou le ba tiens, mais son ils n'ont pas. Au enregistre tout bourg. Au lamba de Maou. Parmi les premiers signes de la miséricorde d'Allah dans ce mois, c'est quoi? C'est le pardon. C'est que l'action que tu es en train de faire actuellement, ça sert à effacer tous tes péchés. Il veut son inani. Ça sert à effacer tout. C'est comme produit de vibro. Avec nous qui aborde pour le tuer, ni qu'à blairom n'attend. Ça nettoie les saletés. Produit est en train de. Il veut donc faire pomper na et qu'à nous la digiter. Nous veut donc à digiter. Les saletés sont en train de descendre comme ça. Ça, c'est l'adoration que vous faites actuellement. Qui a dit ça? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fil Bukhari. Akom man soama Ramadana imanan wa ihtisaban. Lui qui gêne, Mohamed Kasundo, Ramadan, Amekalo nous connaît. Mais tout dépend de l'intention. J'ai toujours dit. J'ai réussi, c'est ton intention. J'ai perdu, c'est l'intention. Donc, j'ai dit, il faut qu'on vérifie toujours l'intention là. Est-ce que je gêne à cause d'Allah? Voilà la parole du prophète, il dit. Il dit quoi? Il dit, lui qui gêne Ramadan, mais quoi? Imanan, par la foi, par la croyance. Ce n'est pas à cause de la société. Si je ne gêne pas actuellement, je serai le seul là, tout le monde, ils vont me critiquer, ils vont me... Amaka au coussin. Il n'a pas gêné aussi parce que c'est tombé bien, les médecins l'ont conseillé en le disant qu'il faut manger paix. Voilà, donc il en profite du Ramadan maintenant
pour te rétablir. Nous, qui là, il va sentir qu'on est là. Ramadan, il va donner parce qu'à la peau, cuillado. Man sama Ramadana, imanan wa ihtisaban. Il a l'espoir s'il le mérite. Je vais faire le compte de l'action que je suis en train de faire tout à l'heure, le jour que je vais me rencontrer avec mon Seigneur. Au début, quand ni ka sundo tere bena, il jurubu bébé jigité. Quoi beau le cœur? Sou yera talebo yi. No banabe mon cœur, choufer. J'ai demandé à les fidèles musulmans, il ne faut pas te limiter à ce qui se passe après la soirée de Isha, les 11 rakas que nous faisions ici. Il ne faut pas te limiter sur ça. Si tu fais ça, ce n'est pas comme tu as fait un péché, mais tu es dans une saison, il faut en profiter. Il faut rentrer en conversation singulièrement toi-même et ton Seigneur. Ici, tu étais avec l'imam, avec des groupes. Mais à la maison, il faut prévoir 2 rakas seulement. Ni ma foi que 2 rakas, il va 40. Si tu connais qu'une seule sourate après Fatiha, il faut la répéter. Pour que l'arrêt soit long. Il va 40. Ni Kouloua, il va 40. Kouloua, Kadala, il faut qu'à tes mains. Et ici, tu récites ça. Kouloua 3 fois, c'est comme le Coran complet. Et qu'on le fait. Kouloua. Iba kranka ni ka mi ban ma fo ngi gate da do blala ka fo mo nyana ko ne ba kala ma gate da ko fu ide I ka mi ban ibo ke I sere la e be roko ke ni bana e be wuli tuni I be kulu wani sigi I ka gate da sore bo ke o ye mo qui est incapable de lire le Coran. Là-bas le prophète nous dit quoi? Man qama Ramadan mi mo min ki lo ala nya fe Ramadan kono Ashura voilà fana be jurubu bébé. Tu vois la journée tu as fait le jeûne. Avec la rupture, tout est tombé. La nuit encore, tout est tombé. Tu deviens on dirait un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Vous voyez la miséricorde. Qu'est-ce qui nous amène en prison dans l'enfer? Ce n'est pas le péché. C'est le péché. Moule ben islama la ta islama la ilaha Mohamed Allah il a fait mais il y aura beaucoup de musulmans dans l'enfer. Mais c'est quoi? C'est le péché. Voilà l'occasion pour pardonner, pour effacer ce péché-là. Il y a un document qu'on a. Il t'a levé dans sa lomina. Peut-être Sungaro ne quoi faire net ça. Il est pour la Sungaro ne connaît étant gagnant, victorieux là. Ton document il n'y a rien dedans. C'est fini, tu es propre. Maintenant, là, tu as accordé l'année prochaine. Mais tu as appris beaucoup. Le sens de repentir. On ne doit pas se retourner derrière, on avance là. Donc, on va boucler la porte de copinage. Les vols, les tromperies, les mensonges, les critiques. Donc, on devient en même temps un demi-ange sur la terre dans les 11 mois avant le Ramadan prochain. En bas de Maou, alaka nema doye mouye, alaka hina doye kalo nous kono mouye. Jama'iyatu ta'a. Parmi les miséricordes d'Allah dans ces mois, la clémence d'Allah dans ces mois, c'est que les adorations se font en commun. Ça c'est un pitié. Si Allah avait demandé à tout un chacun individuellement de faire 30 jours de jeûne, il faut choisir le mois que tu veux. Mais tu fais ça, il est créé pas que là. A tu veux regarder? Et bien, moi, nous qui ne sont pas habitués à le jeûne, s'ils ont crédit, et surtout dans le monde des femmes, ils vont passer 10 ans au Tesson donnant. Moi, je reçois des questions dans la semaine. Tu ne peux pas croire qu'à Foko. Aujourd'hui, tu te demandes où allons-nous dans le monde des femmes? Nous sommes éduqués comment? Mais pour moi, l'accusation, ça se retourne sur les mères. Massaou. Quand il y a une Massaou, il y a Sabari, il y a Demuso, il y a Demuso, il y a Donnina, il y a Yafa, il y a Sara Alanya, il y a Demuso, il y a sinon, la question de nous, c'est des femmes qui sont dans le foyer de mariage. Mais c'est la désolation. Quand tu attends les questions.
Fouillez, il y a attention en faisant la réponse. Au l'embardement, son, alors qu'un bateau mieux, avec un gamin là. Au lieu l'énergie de tout le monde, la puissance de tout le monde, ça devient 100%. Les mosquées, les lieux de culte, avec un mouillé, avec animé, on fait le sacrifice. Lui-même qui n'a pas l'habitude de faire sacrifice là, bébé sacrifice. Nous parce que avec moi là. Si Allah avait obligé chaque individu parmi nous qu'il choisit un mois de faire 30 jours ou 29 jours nécessairement d'arrêt, le long d'arrêt de prière. Il crée ne pas que là. À tout le Allah kahina dans les bénis, kahina na, kwanya ke. Hatta serigan, quand un serigan ke sokono, il faut venir dans la mosquée, il faut prier avec l'imam. Il faut attendre l'imam à ce que l'imam quitte même la mosquée. Il finit. La nuit, tu as la 6 ans, tu as dormi, il a énergie sur quoi faire, ce que je viens de dire, tu fais ça. 2 rakas, 4 rakas, 6 rakas, après, il y a Dominique. Tu attends maintenant la journée, la Salat al-Fajr. Il est ok. Il est parmi la miséricorde d'Allah dans ce mois que le jeune lui-même, c'est une question de santé. C'est-à-dire, le jeune, ça nous sert la santé. Ce n'est pas un châtiment. Comme d'autres raisonnent. C'est un faux raisonnement. Aujourd'hui, les médecins font les conférences partout. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, sur l'importance d'hygiène. Les profits que le corps humain en profite d'hygiène. Nibe sun donna sun kalo waati bena sɔrɔ bana misɛnnin dɔw bɛ i kɔnɔ la ɲama dɔw bɛ yen. Le fait que tu passes 15 heures du temps, 16 heures du temps sans manger, au fundeni, la chaleur là, ça purifie dedans. Toutes les saletés qui sont dedans, qui sont détenues, qui pouvaient se transformer en une maladie, fait mal à d'autres organes là-bas, c'est pourquoi le prophète sallam, il a employé un mot, c'est scientifique. Il dit as-siyamu junna yastajinnu biha al-abdu min an-nar wa huwa li wa ana ajzi bihi fi riwayat Jabir wa riwayat Abi Hurairah as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun min an-nar. Il dit le jeûne c'est un blindage, un protecteur. Le blindage, quand le soldat détient le blindage, ça sert à quoi? Tous les flèches qui vont venir vers lui, ça va contrecaler. Ça va dégager tout. Tant qu'il a le blindage dans sa main. Combien de données c'est un blindage? Un protecteur. Quand on l'a tanga kabon mama, banama. Quand on l'a tanga kabon yahana mama, banadouba le boui. Donc, le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devrions accueillir ce mois avec plein de foi, beaucoup de plaisir, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. On ne doit pas se décourager. On ne doit pas dire qu'il y a 2 semaines qui a fini là. Donc, trop c'est trop. Non. Tu dois regretter même qu'il y a une diminution actuellement qui s'est faite. Nous sommes actuellement, ça dit en bas de 3, parmi les 3. Et bien, regretter au mal en bas de moi. Allah qui l'a canné le fort. Il dit, Asiyam kosun junna, protectez-les, wa hisnun,
Il dit c'est un mur, hasinun, un mur solide contre le feu. Vous voyez, quand tu fais le jeûne, quand tout le monde entend, fin brébé bas d'obé, avec mon là de Gahanama qu'on a laissé, il va y avoir ni beslamaï, ou les béganéa et le sexe. Et surtout, nos jours aujourd'hui, les femmes sont dispersées partout. Même morceau de pain, tu vas avoir femme. Et puis, Makoya Kala, morceau de pain, ce n'est pas l'argent. Au Watinina, voilà quelque chose d'Allah t'a donné pour te protéger. C'est quoi? C'est le gel. Ça va casser le rythme, le désir. Abachi. Nous, voilà, tu es protégé contre le feu. Sinon, quand tu es il m'a tué quand il a boit la fille. Il est là-haut. Au Sayakele, il est là fille. Parce qu'il va t'accueillir comment? Comment il va t'accueillir? Tu ne t'es pas repenti. C'est parce qu'un jour matin, l'ange de la mort t'a trouvé à la porte après en même temps. Sinon, tu étais prêt même pour aller. Tu avais déjà les programmes, les rendez-vous aujourd'hui, avec les copines. Tu sortais, tu les as vus. Ah, quoi ça? Non, quoi il t'a dit, banamita. Quoi la vie là? Et bien, mon feuille. Allah en kishoma. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على أشرف الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسرار الرحمة في هذا الشهر المبارك Allah kahina bono les secrets de la miséricorde d'Allah, le pitié d'Allah dans ce mois béni de Ramadan. Odoye mouye tahdid au zaman, le temps que Allah a choisi pour cette adoration là. Il y a un secret dedans. Au secret ça interprète le pitié d'Allah, la clémence d'Allah. Vous voyez, on a l'année Hijri qui est accrochée à la lune. Maintenant, les mois grégoriens, c'est accroché à le soleil. Les 2 ans là, il y a l'année Hijri. Allez diminuer l'hiver. Il y a 10 jours entre les 2 années. Tant les beaux ni Antani avec Narachi, il a moins de 10 jours. L'autre, il avance de 10 jours entre les deux. Au Coran, chaque Ramadan, ça avance sur Ramadan passé avec 10 jours. Minakas Ramadan, allez être tanta, allez être Ramadan passé. Ce qui va venir, lui aussi va s'avancer sur ceci à 10 jours. Nous maintenant, pendant 36 ans, qui va trouver que le musulman vivant sur la terre, qui a fait le jeûne pendant 36 ans, il a tout jeûné tous les jours qui contiennent l'année. Pourquoi? Parce que 10 fois 30, c'est 300. 10 fois 6, c'est 60. Ça fait 360. 360, on a tous les jours de l'année dedans. Et bien, il a s'ancré son long bête, il a béqué pendant 36 ans. Ni moi, je suis sangué qui sera là. 36 ans. Et il a sorti un flan. Au long de nous, tous ces jours-là, à bébé Nata, ils vont témoigner pour toi chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les jours de ces années-là. Voilà. Obéis-moi la miséricorde, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils vont témoigner pour que Allah te croit, il n'a qu'à te sauver. Les jours-là. Au cause en bas de Maou, Allah qui l'a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kalon tu bola, aba fo kwankana farati kalon nade, ako atakum Ramadan, shahru baraka, yaghshakum Allahu fi, fayunzilu alaykum ar-rahma, wa yahutu al-khataya, wa yastajibu ad-du'a, fa'aru Allah min anfusikum khayra, fa inna shaqiyya man hurima fihi
rahmatallah. Il dit voilà le Ramadan, il vous est parvenu. Un mois de quoi? Bénédiction. Un mois béni. Ko baraka kalo le nana aw mata. Yaghshakum Allah. Ala bena aw ka udatuna ya hinayi. Abena hina la jigi. Il va vous faire descendre la miséricorde dans ces mois. Vous serez couverts par Allah subhanahu wa ta'ala dans ces mois. C'est ce que le prophète est en train de dire sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les miséricordes vont descendre. Il dit Allah va faire tomber les péchés dans ces mois. Il va répondre à tous vos demandes. Il va vont demander à la fait, à ben audima. Mais il dit montrez à Allah de vous une bonne face. Ay baya fascinama ira lala. Allah ka opportunité bani kaouye, une grande opportunité. La miséricorde descend, le pardon des péchés. Il va répondre à la demande. Donc, il faut le montrer la positivité, ce n'est pas la négativité. Il faut le montrer que tu es véritablement son serviteur. Dans tous tes membres, il faut éviter de mentir, de faire des appels de mensonges, des tromperies, des trahisons dans ces mois. Il faut éviter de toucher avec ta main quelque chose d'interdit, haram, même si c'est l'argent. Je ne prends pas cet argent-là dans ces mois, c'est du péché. Après, il faut des raisons, faire bouger des pas dans des lieux qui on ne fait rien que les péchés là-bas. Montrez à Allah de vous une bonne face dans ces mois. Il dit parce que le malheureux c'est qui? Lui qui est privé, interdit de la miséricorde d'Allah dans ce mois. Allah en question. Au lamba de Maou, Aya Fle Kaloni, Ahina Dobe Mouye, les signes de la miséricorde d'Allah dans ce mois. Allah dit il va enchaîner la première nuit de Ramadan, il fait l'enchaînement. Le grand Satan et les rebelles Satan. Abo Blakasso là, souvent on ne sent pas comme ça. Mais je vais te donner un signe sur ça. Tu connais ce signe? Pour être rassuré que véritablement les satans sont enchaînés, les grands péchés, les bandits, Guinée et bandits, les bandits de la religion là, qui sont dans la religion mais ils sont bandits. Et ils font ce que Allah n'aime pas. Mais ils sont musulmans. Tu vas les voir et tous ils viennent à la mosquée. Les bandits là, au bébé ils font des sacrifices, il faut être sûr que par ceux qui étaient détenus, ils sont en prison. Les rebelles, ils sont partis. Donc ils les ont laissés maintenant, ils sont libres maintenant. Ils se sont retrouvés. Donc on va la misère là. Ils ont déchaîné les satans là. Ah, il faut voir les courses dans les quartiers. Parce que toi, il est bon là, il est protégé. Il veut toi jusqu'à l'année prochaine. Nisungaro c'est là, donc il te laisse. Il te laisse là, tu te retrouves, tu viens à la mosquée. L'imam, il tourne le dos comme ça, là, il voit des têtes là. Lui-même, il est étonné. Ah, lui là, il prie encore. Quel est il est en train, il est assis là à côté là. Il n'entend pas appel. Même si il a un micro, il n'entend pas. Parce que à Chichi, mais lui là, il était détenu dans sa main là. On l'a enchaîné, il est allé. Donc il s'est retrouvé, alhamdulillah. Il est à côté de vous maintenant, il vient. Il fait 11 jours, 29 jours à Bénin. Ali bi katubi dans ma la au kanye. Labangu nyuma ba la fa ala o dama. Anga sungaru ala mna fa. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نسألك رحمتك في هذا الشهر ونفحاتك في هذا الشهر وبركاتك في هذا الشهر وخيراتك في هذا الشهر اللهم اكتبنا من السعداء في هذا الشهر اللهم اكتبنا من السعداء في هذا الشهر ولا تكتبنا من الأشقياء نعوذ بك من الشقاوة في رمضان ومن سوء العاقبة في رمضان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.